Welcome student, myself Pawar Ami. My subject is Agriculture Science and Technology. Last lecture we have to study maintenance of restorer line and maintenance of male sterile line. Now today's lecture we start production of hybrid jawar seeds. Line A into line R. Hybrid seed is produced by crossing male sterile line with restorer line. Next, first is land preparation. Sorghum prefers medium deep to deep black soil. Land to be used for seed production should be a fertile and well drained. It should be a free from of types and volunteers plants. The previous crop should not be the other variety of same crop. Land should be free from Johnson grass and अदर कंटामिनंट्स. म्हणजे जेव्हा लँड प्रिपेअर करत असतो किंवा म्हणजे जे लँड रिक्वायरमेंट जी आहे ती कशी असायला हवी, त्याच्यामध्ये व्हॉलंटियर प्लांट जे असे आहेत ते त्याच्यामध्ये नसायला हवेत. नेक्स्ट, वेल ड्रेन्ड सॉइल असावी, ब्लॅक सॉइल असावी. नेक्स्ट पॉइंट इज आयसोलेशन रिक्वायरमेंट. Isolation requirement. The isolation distance for fields of other varieties of grain, dual purpose, sorghum and same hybrid not conforming variety purity requirements of certification of 200 meters. Isolation distance for field of other hybrids having the same male parent should be 5 meters and the seed field should be isolated by 400 meters from field of forage sorghum and Johnson grass. Next, cultural practices. Cultural practices is the preparatory tillage, sowing season and time, synchronization, male and female parents. Next, sowing methods, spacing, seed source, seed rate, hybrid and their parents, raguing and pest control. The first is preparatory tillage. The land prepared by deep plugging 3 to 4 harrowings and leveling. म्हणजे 3 ते 4 वेळेस काय केलं जातं, हॅरोइंग केलं जातं, डीप प्लगिंग केलं जातं त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट, सोइंग अँड सीझन टाइम. द जवार सीड क्रॉप इज सोन इन खरीप सीझन ड्युरिंग द मंथ ऑफ जून टू जुलै. म्हणजे जून ते जुलैच्या दरम्यान काय केलं जातं, हे जे ग्रेन्स असतील सॉर्गमचे ते काय केले जातात तर सो केले जातात. सिंक्रोनायझेशन ऑफ मेल अँड फिमेल पॅरेंट. व्हॉट इज मीन बाय सिंक्रोनायझेशन? द सिच्युएशन वेन 2 or more actions, events, etc. happen at exactly the time or the act of making this happens. This is a synchronization. And this synchronization is male and female parents. For achieving perfect synchronization in a flowering or parental lines,
sowing based on difference in blooming time and promote germination, etc. are recommended. Generally, male parent is sown 4 to 6 days earlier than the female parent. म्हणजे जे मेल पॅरेंट असतील ते काय केले जातात तर 4 ते 6 दिवस आधी काय केले जातात तर ते सो केले जातात आणि त्याच्यानंतर काय केले जातात तर फिमेल पॅरेंटचे ग्रेन जे असतील ते काय केले जातात तर सो केले जातात. नेक्स्ट, सोईंग मेथड. Usually 4 rows of female parent and 2 rows of male parent. म्हणजे 4 काय केल्या जातात तर फिमेल पॅरेंटच्या रोज घेतल्या जातात आणि ज्या राहिलेल्या 2 आहेत त्या काय केल्या जातात तर मेल पॅरेंटच्या रोज घेतल्या जातात. मेल पॅरेंट आर सोन अल्टरनेटली. आणि काय केलं जातं तर मेल पॅरेंट जो असतो तो काय केला जातो अल्टरनेट सो केला जातो. दिस इज अ फील्ड अँड 4 rows ऑफ female parent. And next, this is a indicator plants. Indicator plant. Next, border rows 4 to 6 मेल पॅरेंट या काय तर बॉर्डर रोज आहेत आणि त्या कशाच्या आहेत तर मेल पॅरेंटच्या आहेत. बॉर्डर रोज. नेक्स्ट, फिमेल पॅरेंट या ज्या लाईन्स आहेत या कुठल्या आहेत इंडिकेटर प्लांट्स आहेत. नेक्स्ट, हे जे आहेत ते बॉर्डर मेल पॅरेंट आहेत आणि या ज्या राहिलेल्या रो दिसत आहेत त्या कशाच्या आहेत तर फिमेल पॅरेंट. आणि या ज्या मधल्या आहेत या 2 रोज ज्या आहेत त्या काय आहेत तर मेल पॅरेंट. म्हणजे बघा या फील्डमध्ये काय केलेलं आहे हे इंडिकेटर प्लांट्स आहेत. त्याच्यानंतर ज्या मध्ये 2 लाईन घेतलेल्या आहेत त्या कशाच्या आहेत बॉर्डर रोज मेल पॅरेंट. ह्या ज्या काय आहेत तर त्या बॉर्डर रोज आहेत, मध्ये घेतलेल्या आहेत त्या मेल पॅरेंट आहेत आणि ज्या राहिलेल्या 4 रोज आहेत त्या कशाच्या आहेत तर फिमेल पॅरेंटच्या आहेत. नेक्स्ट, ऑल अराउंड द फील्ड ॲज अ बॉर्डर रोज टू प्रिव्हेंट outcrossing and supply ample pollen grains to seed plant at the both ends of male rows. 3 to 4 seed of or sunham are developed for identification male plants. म्हणजे हे जे आपण इंडिकेटर प्लांट्स म्हणतो तिथे सनहेम किंवा अजून दुसरं कोणतं काय केलं जातं प्लांट घेतलं जातं कशासाठी तर आपल्याला त्याच्यामधलं मेल अँड फिमेल प्लांट जे आहे ते काय समजण्यासाठी काय केलं जातात तर त्याच्यासाठी इंडिकेटर प्लांटचा काय केला जातो यूज केला जातो. नेक्स्ट, स्पेसिंग. द रिकमेंडेड स्पेसिंग बिटवीन rows of 75 to 90 centimeter. The crop may be tinned to retain 7.5 centimeter distance between 2 plants in a row. म्हणजे 2 प्लांट मधलं जे अंतर आहे ते किती आहे 7.5 सेंटीमीटर आहे आणि जे रोज मधलं 2 रोज मधलं जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे 75 to 90 सेंटीमीटर. row to row distance and plant to plant distance is
7.5 centimeter. Next, seed source. Foundation seed of line A and line R should be obtained from the source of recommended by the seed certification agencies. Next, seed rate, it may be 8 kilogram per hectare for a female parent and 4 kilogram per hectare for a male parent. 8 किलोग्राम पर हेक्टर हे फिमेल प्लांटसाठी आहे किंवा पॅरेंटसाठी आहे अँड 4 किलोग्राम जे आहे ते मेल पॅरेंटसाठी आहे. सीड रेट. नेक्स्ट, हायब्रिड अँड देअर पॅरेंट्स. Hybrid and their parents. First, CSH1. The A is sterile line, female parent, and R is male parent. So, female parent and R is male parent. CSH1, their parents CK60A and male parent is IS84. Next, CSH2, female parent is CK60A, male parent is IS3691. Next, CSH3, female parent is MS22 19A and male parent is IS 3691. These are the hybrids and their parents. Next, CSH4, female parent is MS1036A and male parent is IS 3924. They are hybrids and their parents. Next, Reguin, it is a similar to that maintenance of male sterile line. म्हणजे जे आपण मेल स्टराईल लाईन मेंटेनन्स टू मेल स्टराईल लाईन मध्ये जे रेग्युइंग बघितलं होतं तेच काय आहे तर म्हणजे याच्यामध्ये जे प्लांट्स असतील जे अफेक्टेड झालेले असतील डिसीजने वगैरे ते काय केले जातात रिमूव्ह केले जातात. तेच म्हणजे काय तर रेग्युइंग आहे. मेंटेनन्स ऑफ स्टराईल लाईन मध्ये काय केलेलं होतं आपण ते बघितलं होतं. तर सेम ॲज इट इज प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड जवार. नेक्स्ट, पेस्ट कंट्रोल. First pest is stem borer. Larvae initially feed on leaf whorls and later on bore into the stem and feed on inner material. Infected plant dries up. म्हणजे स्टेम बोरर काय करत असतात तर जे लीव्स असतात ते काय करत असतात त्याच्यावरती फीड करत असतात
आणि मग काय होतं, इन्फेक्टेड प्लांट ड्रायज अप, आणि म्हणजे जे स्टेम बोररनी इन्फेक्ट झालेले प्लांट असेल ते काय होतं तर ते ड्राय व्हायला सुरुवात होते. कंट्रोल मेजर्स, रिमूव्हल अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेडेड हार्ट्स, collection and destruction of stubbles, previous crop on the effective control, measures against stem borer, spraying the crop with chlorpyrifos is also recommended. म्हणजे याच्यासाठी क्लोरोपायरिफॉस काय केलेलं आहे, त्याच्यावरती स्प्रे केलं तरी चालतं, ते काय केलेलं आहे तर रेकमेंड केलेलं आहे. किंवा जे अफेक्ट झालेलं प्लांट असेल ते काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं, डिस्ट्रक्ट केलं जातं. नेक्स्ट पेस्ट आहे इयर हेड, मिड और मिड फ्लाय. इयर हेड, मिड और मिड फ्लाय. The maggot feed on the ovary, making it dry. Grain formation may not take place in such a dry ovaries. म्हणजे हे कशावरती फीड करत असतात तर त्याच्या ओव्हरीवरती काय करत असतात, फीड करत असतात. त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर्स आहे डस्टिंग द क्रॉप विथ मॅल्थिऑन 5% DP 20 किलोग्राम पर हेक्टर and zonal sowing of crop, that is sowing of crop at the time by forming the group of villages has also been proved effective. म्हणजे मॅल्थिऑन 5% आणि DP 20 किलोग्राम पर हेक्टर काय केलं जातं याच्यासाठी यूज केलं जातं ॲट द टाइम ऑफ सोईंग. म्हणजे जेव्हा सोईंग करत असाल सीड्स तुम्ही त्यावेळेस काय केलं जातं तर हे केमिकल्स वापरले जातात. नेक्स्ट, स्प्रेइंग द क्रॉप विथ क्युनॉलफॉस और क्लोरोपायरिफॉस इज ऑल्सो रेकमेंडेड. म्हणजे क्लोरोपायरिफॉस असेल किंवा क्युनॉलफॉस असेल हे काय केले जातात तर त्याच्यावरती स्प्रे केले जातात. नेक्स्ट आहे शूट फ्लाय. शूट फ्लाय बघा, द मॅगोट्स फीड ऑन द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट्स. म्हणजे जे प्लांटचं टिप असेल त्याच्यावरती काय करत असतात तर हे फीड करत असतात. नेक्स्ट, ॲज अ रिझल्ट विच मेन शूट स्टॉप्स अँड ग्रोईंग अँड टू मेनी लॅटरल टिलर्स. मग काय होतं तर जे शूटवरती काय झालं तर शूट फ्लाय त्यांनी अफेक्ट केलं तर काय होतं त्याची जी ग्रोथ असते मेन शूटची ती काय होते स्टॉप होते आणि त्याला काय होतात तर टिलर्स. As a result of which main shoot stop growing and too many lateral tillers arises from the base of infected plant. आणि ज्या इन्फेक्टेड प्लांट पासून काय होतात तर टिलर्स ग्रो व्हायला सुरुवात होतात. दीज टिलर्स आर नॉन प्रोडक्टिव्ह. आणि त्या ज्या टिलर्स असतील त्या काय आहेत तर नॉन प्रोडक्टिव्ह आहेत. त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर जो आहे तो बघा, ड्रिलिंग इन सॉइल 10% फोरेट and thymate granules 50 to 60 kilogram per hectare is a useful preventive measures. Spraying of 25% Cunofos 25% EC is also done against this pest. क्युनॉलफॉस असेल किंवा EC असेल हे काय केलं जातं 25% या प्रमाणात काय केलं जातात तर ते स्प्रे केले जातात त्याच्यावरती. नेक्स्ट आहे अफिड्स. नेक्स्ट पेस्ट इज अफिड्स. Aphids suck up the sap from the leaves and other tender plants. म्हणजे लीव्स मधला किंवा जो टेंडर पार्ट जो असेल त्याच्यामधला काय करत असतात तर हे अफिड्स त्याच्यामधला सॅप जो काय आहे तो काय करत असतात सक करत असतात. अँड इंटरफेअर विथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आणि हे कशामध्ये इंटरफेअर करत असतात तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये इंटरफेअर करत असतात. त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर जो आहे ड्रिलिंग इन सॉइल 10% फोरेट 15 to 16 किलोग्राम पर हेक्टर और स्प्रेइंग द क्रॉप विथ डायमिथाइड 30% EC
imidacloprid 70.8%. SL is recommended. Next, armyworm. Armyworms drilling if feed on the leaves starting from a margin to the mid rib, and control measures: spraying the crop with quinolphos and chlorpyrifos are the control measures. Next, disease control. हे झाले पेस्ट. स्टेम बोरर, ear head mid of mid fly, shoot fly, aphids and army worms. Next, diseases. First disease is grain smut. Second disease is loose mud. Third disease is downy mildew. Fourth, striga or witch weeds. These are the diseases of jawar. Grain smut, it is a fungal disease. Grains are replaced by elongated cylindrical structures which are covered by black powdery mass. म्हणजे हा काय तर फंगल डिसीज आहे आणि याच्यामध्ये ग्रेन स्मट, इट इज अ फंगल डिसीज. आणि काय होतं तर याच्यामध्ये ब्लॅक पावडरी मास काय होतं तयार होतो. त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर जे आहे ते बघा: सीड ट्रीटमेंट विथ 300 मेश फाईन, सल्फर 4 to 6 किलोग्राम पर हेक्टर हॅज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव्ह. हे काय आहे तर याच्यासाठी इफेक्टिव्ह आहे. नेक्स्ट आहे लूज मड. इट इज ऑल्सो अ फंगल डिसीज. मेश फाईन सल्फर हे काय केलं जातं कंट्रोल मेजर्स याच्यासाठी सुद्धा काय केलं जातं यूज केलं जातं. ग्रेन्स आर कवर्ड बाय लूज ब्लॅक पावडरी मास ऑफ फंगल स्पोअर. म्हणजे या फंगल स्पोअरनी काय झालेलं असतं तर जे ग्रेन्स असतात ते ब्लॅक पावडरी मासनी काय होतात तर त्याच्यामध्ये तयार होतात. त्याच्यासाठी जो आहे 300 मेश फाईन, सल्फर 4 to 6 किलोग्राम पर हेक्टर इज अ इफेक्टिव्ह. नेक्स्ट, डाउनी मिल्ड्यू. डाउनी मिल्ड्यू it is a fungal measures. Infected plants turn pale yellow. Lower side of the leaves shows whitish fungal growth. म्हणजे लोअर साइडचे जे लीव्स असतील तिथं काय होतं व्हाईटिश असं फंगल स्पोअर दिसतील. द प्लांट रिमेन्स स्टंटेड अँड बियर नो इयर हेड्स. आणि हे प्लांट कसं आहे तर उंचीने कमी राहील आणि हे इयर हेड जे आहेत ते काय म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला काय म्हणतो ज्वारीची जी कणस असतात ती काय करत नाही तर प्रोड्यूस करत नाही. त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर जो आहे प्रॉपर क्रॉप कल्टिवेशन, रिमूव्हल अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स. जे प्लांट इन्फेक्ट झालेले असेल ते काय करायचं आहे रिमूव्ह करून ते डिस्टर्ब करायचं आहे. अँड स्प्रेइंग द क्रॉप विथ मॅन्कोझेब ऑर द सजेस्टेड कंट्रोल मेजर्स. म्हणजे त्याच्यासाठी जे कंट्रोल मेजर्स सजेस्टेड केले आहेत त्याचा यूज करायचा आहे आणि मॅन्कोझेब हे काय केलं जातं त्याच्यावरती स्प्रे केलं जातं. नेक्स्ट आहे लास्ट डिसीज इज स्ट्रायगा और विच वीड्स. Witch weeds. Their symptoms: it is a root parasite and locally known as a tala. With the help of special penetrating organ known as Houstoria, it makes connection with jawar, xylem and gets water minerals
and manufactures its own food, and their control measures spraying the crop with dicotox 720 kilogram 720 gram to 1 kilogram in 500 liters in water 2 to 3 times, and interval of 15 days has been recommended. म्हणजे 15 दिवसाच्या इंटरवल मध्ये काय केलं जातं तर 720 ग्राम टू 1 किलोग्राम काय केलं जातं 500 लिटर वॉटर मध्ये काय केलं जातं मिक्स केलं जाते, आणि ते काय केलं जातं तर त्या जे आपण ग्रेन्स काय केलेले आहेत सो केलेले आहेत तिथं दिलं जातं. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग अँड सीड रेट. Harvesting and seed rate. Initially, male rows are harvested any time after flowering to avoid admixture, and later on after maturity. म्हणजे जे मेल आपण जे बघितलं ज्या फील्डमध्ये आपण काय केलेलं आहे त्या बॉर्डर लाईन्स आहेत त्या कशाच्या आहेत तर मेल पॅरेंटच्या आहेत, ज्या मध्ये आहेत त्या कशाच्या आहेत तर त्या फिमेल पॅरेंटच्या आहेत. मेल पॅरेंटच्या आपण लाईन्स कधीही काय करू शकतो आफ्टर फ्लावरिंग ते आपण काढू शकतो. द इयर हेड्स आर देन सॉर्टेड आउट द रिमूव्ह डिसीज्ड अनवॉन्टेड इयर हेड्स फ्रॉम द हिप. म्हणजे जे आता फिमेल पॅरेंटमध्ये जे इयर हेड्स जे असतील ते काय केले जातात जे डिसीज्ड असतील ते आधी काय केलं जातं त्या फील्डमधून रिमूव्ह केलं जातं, डिस्ट्रक्शन केलं जातं त्याचं, आणि त्यानंतर काय केलं जातं हार्वेस्टिंग केलं जातं. द नॉर्मल इयर हेड्स आर देन ड्रायड फॉर वीक द थ्रेश्ड बाय युझिंग थ्रेशिंग. आणि ते इयर हेड्स जे काय केले जातात रिमूव्ह म्हणजे जे कट केले जातात ते ड्राय केले जातात, आणि आफ्टर त्याच्यानंतर काय केलं जातं तर थ्रेशिंग केलं जातं थ्रेशिंग यार्डमध्ये किंवा थ्रेशिंग मशीनमध्ये. द सीड इज ड्राय अप 10% मॉइश्चर कंटेंट अँड स्टोअर्ड, and seed yield the average seed yield is 4 to 6 quintal per hectare. However, it is be much higher under favorable condition. म्हणजे 4 ते 6 क्विंटल पर हेक्टर आपल्याला त्याचं उत्पादन काय होतं मिळू शकतं जेव्हा अंडर फेवरेबल कंडिशनमध्ये आपण काय केलेलं असेल तर ते पीक जे आहे जे क्रॉप आहे ते तुम्ही त्या ॲट द टाईम तुम्ही सो केलं असेल प्रॉपर त्याला फील्ड जी असेल ती प्रिपेअर केलेली असेल, जे डिसीज असतील पेस्ट असेल त्याच्यापासून ते जर फ्री असेल तर 4 to 6 क्विंटल पर हेक्टर आपल्याला काय इल्ड मिळू शकतं. नेक्स्ट पॉइंट इज हायब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. दिस पॉइंट कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. Thank you.